الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، نماز مسنون کا طریقہ جو ہے بیان ہو رہا ہے اور اس کے اندر آمین کہنے کا مسئلہ آج سے زیر بحث رہے گا۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ جب امام آمین یا ولضالین کہے تو وہ بلند آواز سے آمین کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ یہ بخاری شریف کی 780 اور مسلم کی 410 نمبر کی حدیث ہے۔ جس مقتدی نے سورہ فاتحہ مکمل نہ کی ہو وہ بھی امام کے ساتھ آمین کہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم آئے، رکعت میں شامل ہو گئے، امام صاحب قرات کر رہے تھے، سورہ فاتحہ ختم کیے، آمین وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ابھی ہماری 2-3 آیتیں ہی ہوئی ہیں، تو ہم کو چاہیے رک کر امام کے آمین کے بعد ہم بھی آمین کہیں، پھر اپنی قرات مکمل کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے پر آمین کہنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی 782 نمبر کی حدیث۔ آہستہ قرات کے وقت آہستہ آمین اور بلند قرات کے وقت بلند آمین کہنی چاہیے۔ یہ مسئلہ شریعت اسلامیہ میں بالکل واضح ہے، لیکن کچھ لوگ سری قرات میں سری آمین کو تو مانتے ہیں لیکن جہری قرات میں جہری آمین کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ یہ مسئلہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب امام آمین کہے تو تم مقتدی بھی آمین کہو۔ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی 780 اور مسلم کی 410 نمبر کی حدیث ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام بلند آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کے آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اس صورت میں دے سکتے ہیں کہ جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین سن ہی نہ سکے۔ یہ حدیث ابن خزیمہ میں آئی ہے، 255 256 جلد نمبر 1 ہے، اور 570 نمبر حدیث کے تحت۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں امام صاحب آمین کہہ لیں، آہستہ کہیں۔ اگر امام صاحب آہستہ آمین کہیں گے تو مقتدی نہیں سنیں گے، جب مقتدی نہیں سنیں گے تو آمین کیسے کہیں گے؟ جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ پتہ چلا کہ امام بلند آواز سے آمین کہے گا، مقتدی سنیں گے اور اس کے پیچھے آمین کہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی قرات سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ دارقطنی کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 حدیث 335، اور اسی طریقے سے 1259 ابن خزیمہ نے بھی نقل کیا، ابن حبان نے مستدرک میں حدیث آئی ہوئی ہے۔ یہ تمام کے تمام اس حدیث کو بخاری و مسلم کے شرائط پر صحیح کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تو بالکل واضح ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے قرات سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔
सैयदना वाइल बिन हजर फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वलद्दालीन पढ़ते तो बुलंद आवाज से आमीन कहते। ये अबू दाऊद की हदीस है, 932 नंबर की, तिरमिजी में भी आई है 248 पर। इस हदीस को इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने हसन कहा। इमाम बुखारी और इमाम अबू ज़ुरआ ने कहा है कि हदीस शोबा से मनकूल आहिस्ता आमीन कहने वाली हदीस से सही है। इनके अलावा इमाम इब्न हजर, इमाम दारक़ुतनी, अल्लामा अलबानी और हुसैन बिन सलेम असद ने इसे सही कहा है। सैयदना वाइल बिन हजर फरमाते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़ा तो आपने इतनी बुलंद आवाज से आमीन कही कि मैंने सुनी और मैं आपके पीछे खड़ा था। नसाई की हदीस है 933 नंबर की और सही हदीस है। इससे बात मालूम हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से क़िराअत करते थे सूरह फातिहा की, तो आप बुलंद आवाज से आमीन भी कहा करते थे। सहाबा किराम जो मुक्तदी होते थे सुनते थे, और अल्लाह के रसूल ने चूंकि कहा था कि इज़ा अम्मनल इमाम फ़अम्मिनू, तो वो भी बुलंद आवाज से आमीन कहा करते थे। सैयदना उम्मे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलद्दालीन पढ़ा तो आमीन कही, तो उसने भी उसे सुना, हालांकि वह औरतों के सफ में खड़ी थी। ये सैयदा उम्मुल हुसैन एक सहाबिया हैं, ये भी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाती थी। अगली सफ़ें मर्दों की होती थी और पीछे ख़वातीन पढ़ती थी। अल्लाह के रसूल ने वलद्दालीन कही, ये सुनी, और अल्लाह के रसूल ने आमीन कही और इन्होंने भी आमीन कहा। यहाँ दो मसला साबित हुआ। वो ये कि ख़वातीन भी उस जमाने में मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करती थी। दूसरे ये कि अल्लाह के रसूल इतनी बुलंद आवाज से आमीन कहते थे कि सहाबा इकराम की एक तादाद थी, मामूली नहीं, मदीने के अंदर काफी तादाद हो गई थी। आप सल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे। 200, 300, 400 लोग भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, और उसके पीछे ख़वातीन सुन लेती थी आवाज, तो अल्लाह के रसूल बुलंद आवाज से आमीन कहते थे। इससे ये बात साबित हुई। ये जो है मसनद इसहाक बिन राहवी अन उम्मुल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा 2396 पर हदीस आई हुई है, और इसके मुहक्किक ने इसके तमाम रावियों को सिक़ा करार दिया। बहरहाल इस मसले में हमको उलझना नहीं चाहिए, बल्कि जब हदीस से साबित हो गया ये मसला तो आमन्ना व सद्दक़ना। अल्लाह के रसूल बुलंद आवाज से आमीन कहते थे, सहाबा किराम सुनकर बुलंद आवाज से कहते थे। मस्जिद नबवी बावजूद इसके कि लकड़ियों की बनी हुई थी और छत भी जो है खजूर के पत्तों के थे, लेकिन गूंज जाया करती थी आमीन की आवाज से। हमको और आपको भी चाहिए आमीन कहें, लेकिन एक चीज याद रखें कि आमीन या कोई भी मसला, उसकी 3 सूरत हो सकती है। एक ये कि बिल्कुल ही आहिस्ता कहे आदमी कि जिससे कोई सुन ही न सके। दूसरे एक चीखे चिल्लाए, शोर मचाए, जैसा कि बाज अहले हदीस मसाजिद में इतनी जोर से चीखते हैं कि वो पता चलता है कि आमीन नहीं कह रहे हैं बल्कि शोर मचा रहे हैं। तो बेहतर रास्ता दरमियाना रास्ता है। इस तरह आप आमीन कहें कि पता चल जाए लोगों को कि आमीन कही गई है, ना इस कदर आहिस्ता हो कि सुनी न जा सके, ना इतना ज्यादा तेज आप कर दें कि नमाज के आदाब और इत्मीनान के खिलाफ जाए वो। तो दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इंशाअल्लाह बाकी बातें अगले दुरूस में आती रहेंगी। हादा मा इंदी, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।